जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम यूट्यूब चैनल अगणित श्रोता बंधु मान मोर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा प्रणाम। मुक्ति मंत्र सत्याश्रम कार्यक्रम जहाँ आमर सब यूट्यूब चैनल मानक देखु अति सुंदर एवं आम अंतर को छुई बड़ा दुखर कथा मुक्ति मंत्र सत्याश्रम प्रचार प्रसार कहीं जोर हो पारना जोटि अन्य मानकर बहुत आगे बहुत प्रचार प्रसार हो मुक्ति मंत्र सत्याश्रम अर्थ कौन जहाँ प्रश्न करिच ये प्रश्न वास्तव सत्य मुक्ति मंत्र सत्याश्रम अनुष्ठान जनजगत रे प्रचार प्रसार लाभ कर ये कथार मु एकमत यार कारण मु निजे खोजे मु निजे यूट्यूब अन्य चैनल बेले खोजे देखे केवल देखे केते व्यूअर्स केते कमेंट एवं जेते बेले देखे आध्यात्मिक चिंताधारार लोक संख्या खूब कम किंतु जोठी मिछ खच टाउटरी दुर्नीति भ्रष्टाचार से सबू चैनल को लोक बर्तमान देखा बेसी आग्रह आ विशेष करी बर्तमान देखा जाउची लोक माने द्व्यर्थबोधक शलाबथब किंबा नारी मानकर विवस्त्र दृश्य थिबो ताकू सब पसंद करूछन आ धर्म धर्म जो थरे जेते मिछ अछि से सेते आगे रे अछि वास्तव सत्य को लोक ग्रहण करिया प्रस्तुत न तार एकमात्र कारण लोक माने समस्त मिछ भितरे बुड़ी कर अछि कली जुग लोक जे तीन भागे नाश अर्थ कोन जन्म होतबे तीन भाग लोक धर्म कर्मर विपरीत दिगरे जाइकरी पशुंक भलिया जन्म हेबे मरिबे से माने धर्मर ध अक्षर धारण करिवे नाई धर्म को केवल फंपा आवाज करिवे लोकन को देखाणिया धर्म करिवे अभिनय क्षेत्र रे धर्म जेमती होउची सेमती करिवे किंतु वास्तव धर्म को कर्म रे रूपायन करा दे ताहा हेउने सेही परिप्रेक्षी रे मु मध्य गोटे मोर निजस्व लिखित सेही गद्य कविता विलाप पाठ करुच्ची एवं ताकू बुझे दउची मुक्ति मंत्र सत्याश्रम मुक्ति मंत्र सत्याश्रम अनुष्ठान रो नामकरण जो कहल नामकरण रो तात्पर्य होची मुक्ति मंत्र सत्याश्रम अर्थात कौन सत्याश्रम कहले किए मुक्तिर मंत्र कौन मुक्तिर मंत्र होची सत्य ये शरीरटी होची सत्यर आश्रम जेते बेले ईश्वर प्रदत्त आत्मा शरीर धारण कला तेणु ये शरीरटी हो गला सत्याश्रम आमे जन्म बेले सत्यरे जन्म हेलु तेणु यही शरीरटी होची मुक्ति मंत्र सत्याश्रम जेमती एक भौगोलिक अवस्थिति किंतु मुक्ति मंत्र सत्याश्रम प्रतिष्ठाता कहला प्रत्येक व्यक्तिर शरीर होची गोटे गोटे मुक्ति मंत्र सत्याश्रम मुक्तिर मंत्र होची सत्य जो सत्य शरीर भितरे विश्राम नेला बा आश्रम सृष्टि कला जे निजको निजे अनुभव करि पारला मु सत्यर शरीर से निजे निजे हे गला मुक्ति मंत्र सत्याश्रम मुक्तिर पथ समस्त आदर करूचंती मुक्तिर पथ समस्त कथार आदर करूचंती किंतु काम रे कोन करूचंती मिछ दुर्नीति भ्रष्टाचार जाबतीय घृण्य कर्म मुक्ति मुक्ति पाई चित्कार करुथिबा धार्मिक संस्थार लोक माने सेमानकर जाबतीय कर्म होउची घृण्य कर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म करूचंती किंतु प्रभुଙ୍କ पाखरे मुक्ति मुक्ति समर्पण भाव करूचंती आसीबो कोटु सत्य आसीबो कोटु दर्शन आसीबो सर्वत मिथ्याश्रम हो गला पुराण शास्त्र बाटरे केही करू नाहंती कर्म मनीष समाज आज हेलाणी अंतसार शून्य वर्तमान मनीष समाज अंतसार शून्य नुह बाह्य को देखा जो चिकण चाकण डौल क्या भितर रोग ना एमती कौन व्यक्ति जड़े कई ना जी मेडिकल जाऊ ना मेडिसिन खाऊ समस्ते अंतसार शून्य कारण रोग शोक परिताप बंधन व्यसना च आत्मा पराध वृक्षाण फल नेता देना तेणु आत्मा जो अपराध कर शरीर मध्यम फल समस्ते रोग शोक व्याधि की आपणाउंट हंतसंत होउचंती हरई बसिले आध्यात्मिक अनुभव ज्ञान मनीष समाज जिते बड़े अंतसार शून्य हो गलानी आध्यात्मिक ज्ञान केवल शास्त्र रे बही रे अछि किंतु आउ हृदय रे अनुभव सूत्र रे कहार नाही हरई बसिले आध्यात्मिक अनुभव ज्ञान
ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅତି ସହଜ ସରଳରେ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମଣିଷ ଆଜି ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସହଜ ସରଳରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ହରେଇ ବସିଲେଣି। ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜୀବନ ହୋଇଗଲାଣି ପଶୁ ଠାରୁ ହୀନ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଜୀବ ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ। ମଣିଷ ଯାହା କରେ ପଶୁ ସେଇଆ କରେ, କିନ୍ତୁ ପଶୁଠାରୁ ମଣିଷ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ କରେ, ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ। ପଶୁ ଏତିକି କରିପାରେନି। ଆଉ ମଣିଷ ଯଦି ତା ନ କରି କେବଳ ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି, ନିଜେ ବଢ଼ିବି, ନିଜେ, ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ପଶୁ। ମଣିଷ ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ପଶୁ। ଏହିପରି ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜଗତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଲୁପ୍ତରେ ଅଛି ପଶୁ ପ୍ରକୃତି। ଯେଉଁ ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ମାନେ ସମାଜରେ କ'ଣ କରିବେ? କେବଳ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ମିଛ, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପିବ। ଆଉ କ'ଣ? ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମାଜରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ, କହି ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମ, ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମକୁ, ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି। କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ଅଧର୍ମ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ ସମାଜ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତାନି। ସମାଜ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବାଟରେ ନଥାନ୍ତା। କେବଳ କଥାରେ କଥାରେ ଲେଖାରେ ଲେଖାରେ ଧର୍ମ ରହିଯାଉଛି, କର୍ମରେ ବିପରୀତ ହେଉଛି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସିଏ ସେଇଆ କରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଲେଖୁଛି ସିଏ ତା ଅନୁଭବରୁ ଲେଖୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବେଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଗୀତା ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ତା ଦେହରୁ ସାରାଂଶ ଜାଣିଲେ, କିଛି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ କଲେ, ସମୟ କଥା ଦେଖିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ କଥା ଦେଖିଲେ, ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଅନୁଭବକୁ ଆଣନ୍ତେ, ସେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଦେଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନୀ ବିରଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି। ଆମ ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ବା ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛେଳିଟାଏ କି କୁକୁରଟାଏ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବାଜିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆଇନ ତିଆରି କଲେ, ପର କ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଦୋଷାବହ ନୁହଁ, ଏହା ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କଠୋର ଆଘାତ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ କେଉଁଠି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଆସିଛି? ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଆଇନଟା ଛୁଆ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହୋହାଲା ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେଣି ନା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ଏ ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁଠି ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଛୁଆଇବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆମକୁ ଗୀତା ଛୁଆଇ କାହିଁକି? ସେଠି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ତ ଗୀତା ଛୁଆଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରୋଧାଚରଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ତର୍ଜମା କରୁନି। କେବଳ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି, ସେଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଖାଲି ପ୍ରହସନ ପ୍ରହସନ। କେମିତି ହେବ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? କେମିତି ହେବ ଆଜିର ଲୋକ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ପ୍ରଗତି ସହିତ ଦୁର୍ଗତି ବିଜ୍ଞାନର ବରଦାନ। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ପ୍ରଗତି ଦେଇଛି, ତା ପଛେ ପଛେ ଦୁର୍ଗତି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ। ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସତ୍ୟ ସନାତନ ସୃଷ୍ଟିର ନୀତି ନିୟମ, ମାନବିକ ଆଚରଣ। ଆରମ୍ଭ ବିକାଶ ବିଲୟ, ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ। ଅକାଳ ବିନାଶ ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଅକାଳ ବିନାଶ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହଁ, ନୀତି ନିୟମ ନୁହଁ। ମଣିଷମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ଯେହେତୁ ନ କରୁଛନ୍ତି,
ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ମଣିଷ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି। ତେଣୁ ଅକାଳ ବିନାଶ ସୃଷ୍ଟିର ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସାରଣ ମଣିଷ ସତର୍କ ନହେଲେ ସବୁର ସମାଧାନ କରିବ ପରମାଣୁ ବମ୍। ଯଦି ଏ ମଣିଷ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଘନଘଟା ଦେଖାଦେଲାଣି, ଆ ପାଇଁ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ସନାତନର ସନାପନ୍ନ ନ ହୁଏ, ମାନବିକ ଗୁଣର ଯଦି ବିକାଶ ନ ଘଟେ, ଆଉ ମଣିଷ ଆକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ତିଆରି କରି ରଖିଛି ପରମାଣୁ ବମ୍, ସେଇ କେତେବେଳେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ହାତ କାତ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଆମେ ସେତିକି ଜନସାଧାରଣ କହୁଛୁ, ଅକାଳ ବିନାଶ ପାଇଁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ କଟେଇବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତି ଥିଲେ ମୁକ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଘଟଟି ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ମିଛ ଟାଉଟରୀ ଧପାବାନି ଦୁର୍ଗତି ପାଇଲେଣି, ଏବେଠାରୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ସତ୍ୟାଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମର ଜୟ।